Good morning, students. So we have finished first unit, that is introduction to design of machine elements and bolts, nuts and screws, and we have solved problems also, right? Now we are moving to second unit, that is shafts, right? So you know this term shaft very well. So shaft is an important machine element. Mainly it is used for transmit the power from one point to another point, right? First, the basic need of basic function of shaft is it transmit the power from one point to another point, right? So shaft is in circular cross section. Always shaft is supported on bearings, right? We know the bearing term also. Bearings is used for reduce the friction, and for noiseless operation we are using the bearings. And where the rotating elements are present, there should be compulsory bearings also there, because to reduce the friction and to reduce the noise also while rotating. So that's why shaft is a rotating element, so it is always supported on bearings, and shaft is used to transmit the power from one point to another point, right? So what are those points means? Gears or pulleys, okay? So we can observe these gears and pulleys, right? So gears and pulleys are situated on shafts. Understood? So while rotating, the motion is transmitted from one gear to another gear because of these shafts. Understood? సో వన్ గేర్ నుంచి ఇంకొక గేర్కి మోషన్ ట్రాన్స్మిట్ కావాలంటే, పుల్లీస్ కూడా మోషన్ ట్రాన్స్మిట్ కావాలంటే కంపల్సరీగా గేర్స్ పుల్లీస్ వేటి మీద ఉంటాయి? షాఫ్ట్స్ మీద ఉంటాయి, బికాస్ షాఫ్ట్ ఈజ్ ఎ రొటేటింగ్ ఎలిమెంట్, రైట్? సో ఫర్ దట్ రీజన్ వీఆర్ యూజింగ్ షాఫ్ట్స్, రైట్? సో షాఫ్ట్స్ సింపుల్ టర్మ్స్లో ఏం చెప్తాం? షాఫ్ట్స్ అంటే పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ డివైజెస్. షాఫ్ట్స్ ఆర్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ devices and transmit the power from one point to another point, and it is a rotating element. It is in circular cross section, right? It always supported on bearings, right? So in the figure we are observing that a stepped shaft, right? Why we are calling it as a stepped shaft? Because it is having different diameters, right? Up to here one diameter, and here it is one diameter, and it is one diameter, okay? And some grooves are there, some slots are there in our shafts, so we can call them as keyways. So keyways for gears or pulleys, here keyway for coupling. Actually in our old syllabus, shafts, keys and couplings, this is a combined unit is there, right? But in our semester it is divided into two parts. Shaft is in one section, and keys and couplings in another section, right? So uh, by using these three we can use the machine elements, right? Shafts, keys and couplings, we can use almost combinedly these three machining elements. Understood? So మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కూడా షాఫ్ట్స్, కీస్, కప్లింగ్స్ మూడిటి మీద రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఈ రెండు యూనిట్లలో. అండర్స్టూడ్? సో అందుకే ఇక్కడ చూడండి, కీవే ఫర్ కప్లింగ్ here, and we are using coupling means it should come in the second unit, I mean next unit. But what is coupling? Coupling means if we the shafts are available in different lengths, okay? uh, so some standard lengths also. So if we want some length and some required length, but available length is less, based on our requirement the available length is less. So what we have to do is we have to combine two shafts for our requirement. So to combine two shafts we need a coupling, right? So by coupling we can use the two shafts
combinedly, right? For this purpose we are using couplings and keyways. If we by సో మనం ఏమంటున్నాం, రెండు షాఫ్ట్స్ మనకు లెంత్ ఎక్కువ లేదు కాబట్టి రెండింటిని కంబైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కంబైన్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ యూజింగ్ ది కప్లింగ్స్. ఈ కప్లింగ్స్లో యూజ్ అయ్యేది మనకు ఏంటది, కంపల్సరిగా అక్కడ ఒక కీ అనేది కావాలి. కీ వే అంటే ఒక స్లాట్, ఆ స్లాట్లో ఒక చిన్న మెషిన్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కీ, బికాస్ ఫర్ టైట్ fit between the two shafts, right? While we joining two shafts for tight fitting, we are using a keyway slots, right? So for that reason we are using key slots. Okay, so anyway, keys and couplings coming in the next chapter. First we have to understood the shaft. So shaft is a rotating element. It is used for the power transmission. The power is from one place to another place. So gears and pulleys are always supported, always situated on shafts, right? And shaft is always situated on bearings because shaft is a rotating element. So while for any rotating element, it should compulsory situated on bearings because we have to reduce the friction and noiseless operation, right? So based on our requirement, we are having two shafts, that is solid and hollow shafts. So solid shafts are usually made in circular cross section and it may be either solid or hollow. So hollow shafts are used for large power transmission. It has greater strength and stiffness than the solid shaft of equal weight. However, manufacture of hollow shafts is difficult and is costlier than solid shaft, right? So కాస్ట్లియర్ ఎక్కువైపోతుంది హాలో షాఫ్ట్స్ అంటే, బట్ ఈక్వల్ స్ట్రెంత్ ఇస్తుంది రెండు ఈక్వల్ వెయిట్ ఉన్నప్పుడు. బట్ మనం లోపల మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేయాలి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ హై కాస్ట్తో కూడుకున్న పని కాబట్టి మనం సాలిడ్ షాప్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం హాలో షాప్స్ కంటే, రైట్? రైట్, ఇక్కడ యాక్సెల్ అని ఒక టర్మ్ వస్తుంది మనకు. యాక్సెల్ అనేది కూడా రౌండ్ రొటేటింగ్, ఐ మీన్ సారీ, రౌండెడ్ పార్ట్ అంటే సర్క్యులర్ ఇన్ క్రాస్ సెక్షన్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రొటేటింగ్ ఎలిమెంట్ యాక్సిల్ అనేది. సో దానికోసం ఇక్కడ మనకు మెన్షన్ చేసిండు, యాక్సిల్ ఈజ్ ఎ స్టేషనరీ ఎలిమెంట్ అండ్ సపోర్ట్స్ రొటేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ బట్ డు నాట్ ట్రాన్స్మిట్ పవర్. దస్ యాక్సిల్ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఓన్లీ బెండింగ్ మూమెంట్ బట్ నాట్ టార్క్. ఓకేనా? యాక్సిల్ అనేది మీకు వెహికల్స్లో బ్యాక్ వీల్స్ దగ్గర ఉంటుంది చూడండి, అటు ఇటు టూ వీల్స్ రేర్ వీల్స్ని జాయిన్ చేసేది. ఓకేనా? మిడిల్లో మనకు పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇంజన్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది. ఓకేనా? సో అది యాక్సిల్ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సర్క్యులర్ క్రాస్ సెక్షన్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ సపోర్ట్స్ ది రొటేటింగ్ ఎలిమెంట్ బట్ డు నాట్ యూజ్డ్ ఫర్ ది పవర్ ట్రాన్స్మిషన్. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షాఫ్ట్ అండ్ యాక్సిల్, రైట్? అండ్ స్పిండిల్ అనే టర్మ్ మనం విన్నాం. షార్ట్ షాఫ్ట్ ఇన్ ఏ మెషిన్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పిండిల్. చిన్న షాఫ్ట్ ఏదైనా ఉంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్పిండిల్ అని అంటాం, షాఫ్ట్ అనకుండా. ఇట్ ఇంపార్ట్స్ మోషన్ ఐదర్ టు కట్టింగ్ టూల్ ఆర్ టు ఏ వర్క్ పీస్. ఎగ్జాంపుల్స్ డ్రిల్ స్పిండిల్ అండ్ లేత్ స్పిండిల్. లేత్ మిషన్ లో మనం విన్నాం కదా, స్పిండిల్ కి మనకు చెక్ అనేది ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది. సో వైల్ రొటేటింగ్ స్పిండిల్ ద మోషన్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు చెక్ అండ్ because of rotation of check workpiece also rotated, right? ఏదైతే షార్ట్ లెంత్ ఉంటుందో we can call it as a spindle, right? So that is about introduction to the shafts. Next, classification of shafts. Shafts involved in power transmission may be classified as, so power transmission అంటున్నాం కదా, అవి డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. రెండు రకాలు ఉన్నాయి మనకు. అవి ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్ షాఫ్ట్స్ అండ్ మెషిన్ షాఫ్ట్స్. ట్రాన్స్మిషన్ షాఫ్ట్స్ లో మళ్ళీ సబ్ టైప్స్: లైన్ షాఫ్ట్స్, జాక్ షాఫ్ట్స్, కౌంటర్ షాఫ్ట్స్, రైట్? అండ్ మెషిన్ షాఫ్ట్స్. ట్రాన్స్మిషన్ షాఫ్ట్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్మిట్ పవర్ బిట్వీన్ సోర్స్ అండ్ ది మెషిన్ using the power. They include line shafts, jack shafts and counter shaft. Line shaft is a long continuous shaft which receives power from the source and distribute to different machines.
jack shaft is directly connected to the source of power and from which other shafts are driven. A counter shaft receives power from line shaft and transmit to machine. Machine shafts are incorporated within the machines such as crankshaft. సో ట్రాన్స్మిషన్ షాఫ్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మనకు వెహికల్స్లో కనిపించేటి. హియర్ ద షాఫ్ట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ ది సోర్స్ అంటే ఇంజన్ అండ్ ద మెషిన్స్ యూజింగ్ ది పవర్. దే ఇంక్లూడ్ లైన్ షాఫ్ట్స్, జాక్ షాఫ్ట్స్ అండ్ కౌంటర్ షాఫ్ట్స్. ట్రాన్స్మిషన్ షాఫ్ట్స్లో ఇవన్నీ వచ్చినాయి మనకు, లైన్ షాఫ్ట్లు, జాక్ షాఫ్ట్లు అండ్ కౌంటర్ షాఫ్ట్లు. అందులో లైన్ షాఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇది సోర్స్ దగ్గర నుంచి పవర్ తీసుకొని మిగతా వాటికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అన్నమాట లైన్ షాఫ్ట్ అనేది. జాక్ షాఫ్ట్ అంటే డైరెక్ట్ సోర్స్ నుంచి తీసుకొని ఫ్రమ్ విచ్ అదర్ షాఫ్ట్స్ ఆర్ డ్రివెన్. జాక్ షాఫ్ట్ మనం ఇట్లా రొటేట్ చేస్తుంటే రొటేట్ అయ్యేది అన్నమాట జాక్ షాఫ్ట్. కౌంటర్ షాఫ్ట్ రిసీవ్స్ పవర్ ఫ్రమ్ లైన్ షాఫ్ట్ అండ్ ట్రాన్స్మిట్స్ టు ఏ మెషిన్. సో లైన్ షాఫ్ట్ నుంచి పవర్ తీసుకొని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అంటున్నాం కదా. లైన్ షాఫ్ట్ అనేది సోర్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని డిఫరెంట్ మెషినింగ్ ఎలిమెంట్స్లోకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది అంటున్నాం కదా. అందులో లైన్ షాఫ్ట్, ఈ కౌంటర్ షాఫ్ట్ అనేది లైన్ షాఫ్ట్ నుంచి పవర్ తీసుకొని మెషిన్ని రన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ మెషిన్ షాఫ్ట్స్ ఇవి మనకు క్రాంక్ షాఫ్ట్ అని విన్నాం కదా. సో మెషిన్ షాఫ్ట్స్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ విత్ ఇన్ ద మెషిన్స్ సచ్ యాజ్ క్రాంక్ షాఫ్ట్. సో క్రాంక్ షాఫ్ట్ మీరు చూసే ఉంటారు రైట్ ఇన్ ద థర్మోడైనమిక్స్ లెసన్స్లలో. సో ఇది విత్ ఇన్ ద మెషిన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనం మెషిన్ షాఫ్ట్ అని అంటాం. ఓకేనా. సో ఓవరాల్గా 2 టైప్స్, ట్రాన్స్మిషన్ షాఫ్ట్స్ అండ్ మెషిన్ షాఫ్ట్స్. అందులో ట్రాన్స్మిషన్ షాఫ్ట్స్ మళ్ళీ సబ్ టైప్స్ లైన్ షాఫ్ట్స్, జాక్ షాఫ్ట్స్ అండ్ కౌంటర్ షాఫ్ట్స్. నెక్స్ట్ షాఫ్ట్స్ మెటీరియల్స్ అండ్ సైజెస్. Materials for shaft should possess the following requirements. Very important question ఇది. ఒకవేళ మనము షాఫ్ట్ ని తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం, we have to manufacturing the shafts. సో ఈ పాయింట్స్ మన మైండ్ లో ఉండాలి while manufacturing the shaft. High strength, so strength should be high. Good wear resistance, సో ఊరికి అరిగిపోకూడదు అన్నమాట. లో నాట్ సెన్సిటివిటీ, ఓకే, చిన్న స్క్రాచెస్ పడకుండా ఉండడం. అబిలిటీ టు బి హీట్ ట్రీటెడ్ అండ్ గుడ్ మెషినబిలిటీ, ఈజీగా మెషినబుల్ అయిపోవాలి షాఫ్ట్ మెటీరియల్ అనేది. ఓకేనా. సో ఈ 5 పాయింట్లు మనకి మైండ్లో పెట్టుకొని మనం వీ హ్యావ్ టు మేక్ ది షాఫ్ట్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ద షాఫ్ట్స్ కెన్ బి మేడ్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ కార్బన్ స్టీల్ ఆర్ అలాయ్ స్టీల్. సో హియర్ ద షాఫ్ట్ మెటీరియల్ షుడ్ బి, ఇవన్నీ మనకి ఇప్పుడు సింపుల్ అనిపిస్తాయి కానీ రేపు గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, మీ ఈసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్. మెటీరియల్ అనేది కూడా షాఫ్ట్ మెటీరియల్ మనం ఏం దేంతో తయారు చేస్తాం మెయిన్గా అనేది ఉంటుంది. ఓకే. సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి సబ్జెక్ట్కి తేడా ఉంటుంది. థియరీ క్వశ్చన్స్కి వచ్చేదానికి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ప్రతి లైన్ ప్రతి లెటర్ అన్ని ఇంపార్టెంటే ఉంటాయి. అన్ని మన మైండ్లో ఉంటేనే రాయగలుగుతాం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. సో ఆల్ కమర్షియల్ షాఫ్ట్స్ ఆర్ యూజువల్లీ మేడ్ ఆఫ్ కార్బన్ స్టీల్స్ హ్యావింగ్ 0.25 to 0.4% carbon, right? So due to manufacture and transport difficulties, all commercial shafts are made in standard lengths. So 5 meters, 6 meters and 7 meters. Okay. సో మనము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డిఫికల్టీస్ని బట్టి స్టాండర్డ్ లెంత్లోనే మనం తయారు చేసుకున్నాం. వాటి లెంత్ ఉంటాయి 5 meters, 6 meters లేకపోతే 7 meters. ఈ 3 లెంతులు మాత్రమే. ఇదే ఉంటుంది ఇక మనకి ఈ స్టాండర్డ్స్ దాటిని మనం తయారు చేయకూడదు అన్నమాట. ఒకవేళ మనకి ఎక్కువ లెంత్ కావాలంటే ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా, కప్లింగ్స్ యూజ్ చేసుకొని రెండింటిని జాయిన్ చేసుకుంటాం, లేకపోతే 2 కాకపోతే 3 కాకపోతే 4 అట్లా. సో ఇక్కడ చూడండి స్టాండర్డ్ లెన్స్ మామూలుగా డయామీటర్ ఎంత, స్టాండర్డ్ డయామీటర్స్ 25 to 60 mm ఉందనుకోండి. అవి ఎలా అవైలబుల్ అయితే మనకు ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ 5 mm, దట్ మీన్స్ 25 mm డయామీటరు, 30 mm డయామీటరు, 35 mm డయామీటరు, 40 mm డయామీటరు, అట్లా 60 mm వరకు. 60 to 110 mm డయామీటర్ ఉందనుకోండి, అవి ఎలా అవైలబుల్ ఉంటాయి మనకు. 60 తర్వాత నీకు నెక్స్ట్ అవైలబుల్ ఎంత 70, 70 తర్వాత 80, 80 తర్వాత 90. మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు, మరి 65 నాకు అవసరం పడుతుందంటే
నువ్వు అట్లా తయారు చేసుకోకూడదు నీ మెషిన్ని. స్టాండర్డ్స్ ఏ అవైలబుల్గా ఉన్నాయో ఆ అవైలబుల్ రిక్వైర్మెంట్ దాన్ని తీసుకొని మాత్రమే you have to manufacturing the shafts, right? So 110 mm to 140 mm, అది 115 mm, 110 అంటే 125 mm, 140 mm, right? 155 mm, so up to 140 mm వరకు ఉంది మనకు. నెక్స్ట్ 140 mm to 500 mm అంటే 20 mm ఇంక్రిమెంట్, 160, 180, 200 అట్లా. ఓకేనా? సో డిజైన్ ఇది మనకు షాఫ్ట్స్ స్టాండర్డ్ డయామీటర్స్, నాట్ లెన్స్. లెన్స్ ఇప్పుడే చూసినాం కదా, 5 meters, 6 meters అండ్ 7 meters. డయామీటర్స్ అంటేనేమో ఇంతకుముందు 25 mm నుంచి 60 mm, 60 to 110 mm, ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ డైమెన్షన్స్లలో మనకు అవైలబుల్ అయ్యే షాఫ్ట్స్ అన్నమాట. Design stress. In designing a shaft on the basis of strength, it is necessary to consider the design stress అనేది మనకు ఎలా తీసుకుంటాం. It is necessary to consider the type of loading and the weakening effects due to keyways. ఓకేనా? సో మనం ఇప్పుడు షాఫ్ట్ని డిజైన్ చేయాలంటే స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఉండాలి. షాఫ్ట్స్లో కీవే అనేది ఉంటుంది కదా, ఆ కీవే అనే దానివల్ల అక్కడ మనం మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ ఆఫ్ ది స్లాట్ వల్ల వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ది మెటీరియల్. సో కొంచెం మెటీరియల్ రిమూవ్ అయిందంటే అక్కడ స్ట్రెంగ్త్ అనేది తగ్గిపోయినట్టే. అందుకే పాయింట్ మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది. ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు కన్సిడర్ ది టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్, ఎటువంటి లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇంపాక్ట్ లోడా, లేకపోతే టెన్సైల్ లోడా, కంప్రెస్ లోడా, షియర్ లోడా, బెండింగా, అండ్ వీకెనింగ్ ఎఫెక్ట్ due to keyways. The size of the shaft should be such that induced stresses are less than the allowable stress or design stress for the material. Size of the shaft దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి మనం తయారు చేయాలి. ఇండ్యూస్డ్ స్ట్రెస్సెస్ ఆర్ లెస్ దాన్ ది అలౌబుల్ స్ట్రెస్సెస్. అలౌబుల్ స్ట్రెస్సెస్ కంటే ఇండ్యూస్డ్ స్ట్రెస్సెస్ ఇంకా తక్కువ ఉన్నాయి అనేది మనము పెట్టుకొని తయారు చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి, అలౌబుల్ స్ట్రెస్సెస్ మనకు మెన్షన్ చేసిండు. షాఫ్ట్స్ వితౌట్ అలవెన్స్ ఫర్ కీవే, అంటే కీవే అందులో లేదు అని అనుకుంటున్నాం, అటువంటి అలవెన్స్ ఇవ్వలేదు. అప్పుడు బెండింగ్ స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎంత, 115. టార్షనల్ స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎంత, 57.5 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్. కంబైన్డ్ స్ట్రెస్ వాల్యూ ఎంత, 57.5 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్. ఇన్ కేస్ అక్కడ కీవే ఉందనుకోండి, మనం దానికి కూడా అలవెన్స్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, హియర్ అబ్జర్వ్, హియర్ స్ట్రెస్ వాల్యూ తగ్గిపోయింది, అంటే స్ట్రెంత్ తగ్గిపోయింది. ఇక్కడ ఇచ్చేది 115 అయితే ఇక్కడ ఇచ్చేది ఎంత, 85. బికాస్ షాఫ్ట్స్ విత్ అలవెన్స్ ఫర్ కీవే అలవెన్స్ కూడా ఇచ్చినాం, అంటే కీవే అనేది ఉంది అక్కడ, దానివల్ల దాని స్ట్రెస్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఆ అలవెన్స్ కూడా ఇవ్వడం వల్ల అది 85 అయింది, ఇది 42.5 అయింది, ఇది 47.5 mm అయింది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది డిజైన్ స్ట్రెస్. అండ్ కమింగ్ టు ది డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్. డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ అంటే ఏం లేదు, డయామీటర్ అండ్ లెంత్, అంతే. సింపుల్గా మీకు చెప్పేది ఏంటంటే డయామీటర్ అండ్ లెంత్ అది మనము డిజైన్ చేస్తే షాఫ్ట్ను డిజైన్ చేసినట్టే. ఓకే? సో మరి అది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనే ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్. ఓకే? సో ద షాఫ్ట్స్ మే బి డిజైన్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ బోత్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ రిజిడిటీ. స్ట్రెంగ్త్ మీద లేకపోతే స్ట్రెంగ్త్ అండ్ రిజిడిటీ రెండింటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే? The cross section of the shaft must have to safely resist in the action of the involved forces. Cross section ఎలా ఉండాలి, సేఫ్లీ రెసిస్ట్ ది యాక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్వాల్వ్, ఏమైనా ఫోర్స్లు వాటి మీద యాక్ట్ అవుతుంటాయి కాబట్టి వాటిని రెసిస్ట్ చేసేటట్టు ఉండాలి. సో క్రాస్ సెక్షన్, ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అండ్ షాఫ్ట్ ఈస్ జనరల్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోవింగ్స్: టార్షన్, బెండింగ్, టార్షన్ combined with bending, and torsion combined with axial tension or compression. ఓకేనా? ఈ 4 రకాల లోడ్స్ అనేవి మనకు షాఫ్ట్స్ మీద యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వాటిని తట్టుకునేటట్టు మనం డిజైన్ చేయాలన్నమాట. ఏంటవి? టార్షన్ ఒకటి, యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఏమేమి యాక్ట్ అవుతాయి. టార్షన్ కదా, ఇట్ ఈస్ ఎ రొటేటింగ్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి కంపల్సరీగా ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు టార్షన్. అండ్ బెండింగ్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ సపోర్టెడ్ ఆన్ బేరింగ్స్, right? And it's supported with, and gears and pulleys also supported on the shafts, right? So for this reason bending force is also acted. And combined load, torsion combined with bending and torsion combined with axial tension or compression. Okay, ఈ డయాగ్రామ్ లో మనకు అర్థమవుతుంది చూడండి టార్షన్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుందో.
రొటేటింగ్ ఎలిమెంట్ మీద, అండ్ యాక్సియల్ ఫోర్స్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రాన్స్వర్స్ ఫోర్స్. 3 నేచర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఆన్ షాఫ్ట్. ఓకే, సో ఇలాంటి ఫోర్సెస్ ఇప్పుడు మనకు షాఫ్ట్ మీద యాక్ట్ అవుతాయని తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, డిజైన్ చేయాలి. డిజైన్ ఫ్యాక్టర్స్ వైల్ డిజైనింగ్ ఏ షాఫ్ట్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్. యాక్చువల్గా మనకు మెకానిక్స్ ఆఫ్ సాలిడ్ మెకానిక్స్లో షాఫ్ట్స్ గురించి వచ్చింది మనకు టార్షన్ ఈక్వేషన్. అదే ఇది, ఇక్కడ పెద్దగా తేడా ఏమి ఉండదు క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్స్లలో. సో మెటీరియల్స్ అండ్ హీట్ ట్రీట్మెంట్, స్ట్రెంగ్త్ టు రెసిస్ట్, ఇవన్నీ మన మైండ్ ఉండాలి. స్ట్రెంగ్త్ టు రెసిస్ట్ టార్క్ అండ్ బెండింగ్. ఇంతకుముందు ఏ ఫోర్స్లు అనుకున్నాం, టార్షన్ అండ్ బెండింగే కదా, దాన్ని రెసిస్ట్ చేసేటట్టు ఉండాలి. మెటీరియల్ ఈజీగా హీట్ ట్రీట్మెంట్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి. స్టిఫ్నెస్ టు రెసిస్ట్ డిఫ్లెక్షన్, వెయిట్ అండ్ స్పేస్ లిమిటేషన్ అండ్ స్ట్రెస్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఈ 5 పాయింట్లు మన మైండ్లో ఉండి మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి. టార్షన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఏ సర్క్యులర్ షాఫ్ట్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్. టార్షన్ ఈక్వేషన్ మనం మెకానిక్స్, సాలిడ్ మెకానిక్స్లో నేర్చుకున్నాం. ఎలా అయితే బెండింగ్ ఈక్వేషన్ ఉంటుందో M/I Fs/R E/R అది ఉంది కదా, సేమ్ ఇన్ దట్ వే టార్షన్ ఈక్వేషన్ is also there. T/J tau/R G∼L. This is the torque equation. Based on this equation we can design the shafts, right? Shaft design అంటే nothing but దాని diameter and length calculate చేయడమే based on our requirement ని బట్టి. ఓకేనా, కాకపోతే దాని మీద యాక్ట్ అయ్యే లోడ్స్ని కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఏంటి ఆ లోడ్స్ అనేవి కూడా మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ఏంటవి, ఒకటి టార్షన్, ఇంకొకటి బెండింగ్, లేకపోతే 2 కంబైన్డ్ టార్షన్ అండ్ బెండింగ్. ఈ 3 లోడ్స్ దాని మీద యాక్ట్ అవుతాయి. సో ఒకసారి టార్షన్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఎలా మనము షాఫ్ట్ డిజైన్ ఎలా ఉండాలి, బెండింగ్ లోడ్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఎలా ఉండాలి, కంబైన్డ్ లోడ్ యాక్ట్ అయినప్పుడు ఎలా ఉండాలి అనే బేసిస్ మీద మనము తయారు చేసుకుంటాం. ఓకేనా షాఫ్ట్ని. సో టార్షన్ టార్షన్ ఈక్వేషన్ తెలుసు కదా, T/J tau/R G∼L. ఇందులో T అంటే టార్క్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై షాఫ్ట్, దాని యూనిట్స్ Nm. J పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, దాని యూనిట్స్ mm⁴. ఇవన్నీ మనకు కొత్త ఏం కాదు, పాతవే. T ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అక్కడ T అని పడ్డది, యాక్చువల్గా టౌ అది. షియర్ స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్డ్ Nm². R అంటే రేడియస్ ఆఫ్ షాఫ్ట్, θ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ ఇన్ రేడియన్స్, G అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ Nm². L ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ షాఫ్ట్, దట్ ఈస్ ఇన్ mm. Okay, so for shaft transmitting a given torque, the values of G, θ and L are constant అనుకుంటే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ tau/R is equal to constant. Thus for hollow shaft కి ఏంటి, ఇది ఒక కండిషన్, we have to remember. For a shaft transmitting a given torque, the value G అంటే ఏంటి, modulus of rigidity, యాంగిల్ ఆఫ్ ట్విస్ట్, లెంత్, ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ అయిపోతాయి. అప్పుడు tau/R ఈక్వేషన్ నుంచి tau/R అంటే ఇక్కడ మనం ఈక్వేషన్ని మన ఇష్టం ఉన్నట్టు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, T/J tau/R అని, లేకపోతే tau/R G∼L అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే T/J ఈజ్ ఈక్వల్ టు G∼L, మన బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి, ఇచ్చిన వాల్యూస్ని బట్టి. సో ఇక్కడ tau/R ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అయింది. ఇప్పుడు హాలో షాఫ్ట్కి ఏంటి, τ1/R1 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఏమవుతుంది, τ1/R1 τ2 τ/R2 అని రాసుకోవచ్చు మనం దాన్ని. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ మీకు ఇంతకుముందు చెప్పిన డిజైన్ అనేది 3 టైప్స్ మనం ఇందులో చేస్తాము. ఒకటి టార్షన్ మీద, ఒకటి బెండింగ్ మీద, ఇంకొకటి కంబైన్ లోడ్ మీద. సో ఫస్ట్ది మనము టార్షన్ మీద చేస్తున్నాం, బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రెంగ్త్. డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకేనా, ఇలా చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేసినాం, ఈక్వేషన్లో ఫస్ట్ రెండింటిని మాత్రమే యూజ్ చేసుకున్నాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T/J ఈజ్ ఈక్వల్ టు tau/R. అక్కడ మనం ఏం చేసినాం, ఇప్పుడు టార్క్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాస్తే ఏమవుతుంది, J ఇటు వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఉన్న టౌని ఇక్కడ రాసేసి J/R అని రాసేసినాం. ఎట్లా అయితే సెక్షన్ మాడ్యులస్ ఉన్నానో ఇక్కడ J/R ఏమవుతుంది, పోలార్ మాడ్యులస్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అందుకే దీన్ని J/R అని కంబైన్ రాసినాం. ఇప్పుడు మనం ఇది ఎందులో నుంచి రాసినాం, T/J ఈజ్ ఈక్వల్ టు tau/R. అందులో T ఈజ్ ఈక్వల్ టు τ × J/R. J అంటే పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా mm⁴.
సాలిడ్ షాఫ్ట్ కి ఇవన్నీ మనం మెకానిక్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ లో వచ్చినాయి. 5/32 d⁴ ఫర్ సాలిడ్ షాఫ్ట్ అండ్ J అంటే and 5/16 d³ d⁴ minus di⁴ for hollow shaft with external diameter d0 and internal diameter di. R is equal to radius of shaft mm, that is d/2. So the term J/R is called, ఇక్కడ అందుకే రాసుకున్నాం J/R అని. సో J/R ఏమంటాము, దాన్ని పోలార్ సెక్షన్ మాడ్యులస్ అండ్ దాన్ని ZP తో ఇండికేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమని రాయొచ్చు, T ఈజ్ ఈక్వల్ టు టౌ ఇంటూ J/R ప్లేస్లో ఏం రాసినాం, ZP. ZP అంటే ఏంటిది, J/R. J/R అంటే ఏంటి, పోలార్ సెక్షన్ మాడ్యులస్. R అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద షాఫ్ట్, సో దాన్ని డయామీటర్ బై 2 అని రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా. అండ్ పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫర్ సాలిడ్ షాఫ్ట్ కి 5/32 d⁴ అండ్ హాలో షాఫ్ట్ కి 5/16 d³ d⁴ minus di⁴. సో ఫర్ సాలిడ్ షాఫ్ట్స్, ఫర్ సాలిడ్ సర్క్యులర్ షాఫ్ట్స్ ZP ఏమవుతుంది, మామూలుగా 5d⁴/32. J అంటే, R అంటే ఎంత, d/2. సో d క్యాన్సల్ అయితే ఇక్కడ d³ అవుతుంది అంటే 216. అందుకే ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది 5d³/16. అలాగే ఫర్ హాలో సర్క్యులర్ షాఫ్ట్స్ ZP ఈజ్ ఈక్వల్ టు J/R అని రాయండి, అంత అయిపోతుంది. J అంటే ఏంటి ఇక్కడ 5d³/16 d⁴ minus di⁴/d/2. సో 2 కాబట్టి ఇక్కడ మనకు 5/16 d⁴ minus di⁴/d0, 16 d0 అని వచ్చింది. ఓకేనా. సో ఫర్ సాలిడ్, ఇవన్నీ మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మనకు మెయిన్ ఈక్వేషన్ ఒకటి గుర్తుంటే సరిపోతుంది. T/J ఈజ్ ఈక్వల్ టు టౌ/R. అందులో J అంటే ఏంటో మీకు తెలిసి ఉండాలి, R అంటే ఏంటో తెలుసుంటే సరిపోతుంది. ఫార్ములాలు బట్టి కొట్టుకొని ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. T ఈజ్ ఈక్వల్ టు టౌ ఇంటూ 5d³/16 ఫర్ సాలిడ్ సర్క్యులర్ షాఫ్ట్స్ అండ్ టౌ ఇంటూ 5d⁴ minus di⁴/16 d0 ఫర్ హాలో షాఫ్ట్స్. ఓకేనా. సో మనకు అప్పుడప్పుడు పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ కి ఫార్ములా ఇది మనం జనరల్గా యూస్ చేసేది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హాలో షాఫ్ట్స్ మినిమం షియర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. Stress is minimum at inner radius and maximum at outer radius. For solid shaft, it is maximum at the radius and 0 at the axis of the shaft. So మనకి ఇప్పుడు power transmitted by the shaft అని అడిగింది అనుకోండి, if the shaft running at n revolutions per minute, then work done per second, torque into angular displacement. So power, work done per second అన్నా పవర్ అన్నా ఒకటే. ఇది మనకు జనరల్ గా తెలిసిన ఫార్ములా P is equal to 2π/NT/60 watts. Okay, now so this is about the design of shafts based on strength, that is torsion. Okay, that means T/J is equal to టౌ/R నుంచి మనం రాసినాం. దాని మీద మనం ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్లా చూద్దాం, then we conclude this session. So a solid shaft is required to transmit a torque of 20 kN/meter. Find the necessary diameter of the shaft if the allowable shear stress is 70 Nm/mm². మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన నేను, డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ దాని డయామీటర్ కనుక్కోవడమే అండ్ లెంత్ కనుక్కోవడం. సో ఇక్కడ మనకు టార్క్ ఇచ్చిండు 20 kN/meter అని. సో దాన్ని ఇందులోకి మాస్ ఏమవుతుంది, 20 × kN కదా. kN అంటే 10³ న్యూటన్స్. మీటర్ని ఎంఎంలోకి మార్స్తే మళ్ళీ 10³ mm. సో రెండు కలిపితే 20 × 10⁶ Nm. allowable shear stress టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70 Nm/mm². మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు T ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా టౌ ఇంటూ 5d³/16, ఎందుకంటే ఇది ఏంటి సాలిడ్ షాఫ్ట్ కాబట్టి. T ఈజ్ ఈక్వల్ టు టౌ ఇంటూ J/R నుంచే వచ్చింది. J అంటే 5d⁴/32, R అంటే d/2. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, 5d³/16. ఏదో ఇట్లా బట్టి కొట్టొద్దు ఫార్ములాని ఎప్పుడైనా కూడా. T/J is equal to టౌ/R. అందులో T కావాలి కాబట్టి టౌ ఇంటూ J/R. J అంటే ఏంటి, పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సాలిడ్ షాఫ్ట్ కి పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత, 5/32 d⁴. R అంటే ఎంత, d/2. అంతే. ఇప్పుడు నీకు డయామీటర్ కావాలి కాబట్టి ఏం చేసిండు, 16 × T. ఓకేనా, 16 × T డివైడెడ్ బై టౌ అండ్ పై. ఇది క్యూబ్ 3 ఉంది కాబట్టి అటు సైడ్ పంపిస్తే ఏమవుతుంది, క్యూబ్ రూట్. సో మనకు అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 16
టార్క్ T అంటే 20 × 10⁶ డివైడెడ్ బై 70 × π. సో నీకు ఎంత వచ్చింది డయామీటర్ 113.3 mm. బట్ అవైలబుల్గా ఉందా మనకు 113 mm అనేది? ఇక్కడ మనకు స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ రాసుకున్నాం కదా, చూడండి ఒకసారి డయామీటర్స్ 110 mm తీసుకుంటాం మనం, అంతే. 113 వచ్చింది కాబట్టి మనకు స్టాండర్డ్ 110, దానికి దగ్గరే ఉంది కాబట్టి తీసుకుంటాం. ఇంక్రిమెంట్ ఎంత 125 mm వస్తుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్, దానికి దగ్గరగా తీసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్, ఏ సాలిడ్ షాఫ్ట్ ట్రాన్స్మిట్స్ 560 kilowatt power at 300 rpm. The maximum shear stress of the material is 60 Newton/mm². Find the suitable diameter of the shaft. మళ్ళీ డయామీటర్ అడిగింది ఇక్కడ, కాకపోతే పవర్ ఇచ్చిండు, టార్క్ ఇవ్వాలి. మనం ఆ పవర్ నుంచి టార్క్ అనుకుంటాం అంతే. P = 560 kilowatts ఇచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ వాట్స్లోకి మారిస్తే 10 cube watts అవుతుంది. N 300 rpm, టౌ 60 Newton/mm². సో మనకు పవర్ ఇచ్చింది కాబట్టి మనకు టార్క్ కావాలి. టార్క్ ఎందుకు? టౌ × πdq/16లో డయామీటర్ ఉంటుంది కాబట్టి టార్క్ కావాలి, కాబట్టి టార్క్ ఇక్కడ నుంచి పవర్ నుంచి తీసుకొచ్చుకుంటాం. T = 60 × p/2πn, అంటే P = 2πnt/60 నుంచి నీకు టార్క్ వస్తుంది. ఎందుకంటే పవర్ ఉంది 2π, n అంటే ఉంది 300 rpm అని 60 ఉంది. సో నీకు టార్క్ వచ్చేస్తుంది న్యూటన్ మీటర్లలో వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది వాట్స్ కదా. నువ్వు తీసుకున్న పవర్ ఎంతలో ఉంది? వాట్స్లలో ఉంది. వాట్స్ అంటే ఏంటి? జౌల్/సెకండ్. జౌల్ అంటే ఏంటిది? న్యూటన్ మీటర్. సో నీకు న్యూటన్ మీటర్లలో వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని న్యూటన్ ఎంఎంలోకి మార్చాలంటే ఏం చేయాలి? దీనికి 10 cube తోని మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా? మీటర్ని ఎంఎంలోకి మార్చాలంటే 10 cube తోని మల్టిప్లై చేయాలి. సో T = యాజ్ ఏ ఫైనల్ ఇయర్గా మనం ఇంకా యూనిట్ కన్వర్షన్ల గురించి చెప్పుకోవడం బాగుండదు కానీ, సో T = టౌ × πdq/16 బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ సాలిడ్ షాఫ్ట్. అందులో నుంచి D టార్క్ ఉంది, పై ఉంది, టౌ ఉంది. సో నీకు 114.8 mm అని వచ్చింది ఆన్సర్. ఓకేనా? సో ఇది మన షాఫ్ట్స్ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకా మనం రిమైనింగ్ క్లాస్లో మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. టుడే వాట్ ఈస్ షాఫ్ట్ అనేది నేర్చుకున్నాం. అండ్ తర్వాత సాలిడ్ షాఫ్ట్ అండ్ హాలో షాఫ్ట్ అంటే ఏంటి, ఓకేనా, టైప్స్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్, షాఫ్ట్ మెటీరియల్స్ అండ్ స్ట్రెస్, డిజైన్ స్ట్రెస్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్, ఓకే, అండ్ డిజైన్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్, డిజైన్ ఫ్యాక్టర్స్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.